This is my third visit to Skopje this year. And finally, the one for the high-level accession dialogue, but also to review the implementation of the first March political agreement to address the 24th December last year events. Добар ден, ова е мојата трета посета на Скопје оваа година и конечно посета за пристапниот диалог на високо ниво, но исто така и за преглед на спроведувањето на политичкиот договор од 1 март, кој што се однесува на настаните од 24 декември. You will shortly receive the conclusions we have agreed with the Prime Minister and his delegation, so I would like to concentrate on a couple of short points. Наскоро ќе ги добиете заклучоците кои што ги постигнавме со премиерот и неговата делегација и поради тоа сега би сакал да се сконцентрирам на неколку кратки точки. First, on the high-level accession dialogue. After the weeks marked by the political crisis, we could at last focus on HLAT agenda. And since our last meeting in September last year, significant work has been undertaken and progress made on some important issues. But as we agreed, despite the successes, work continues, as of course much still remains to be done. Прво во однос на пристапниот диалог на високо ниво, по неделите обележани од политичката криза, на крајот можеме да се фокусираме врз агендата од овој диалог. Од нашата последна средба во септември, завршена е значителна работа и постигнат е напредок во врска со некои важни прашања, но, како што се согласивме и покрај постигнатиот успех, останува уште работи кои што треба да бидат завршени. Second, on the European Commission Spring Report, the information, and it was indeed timely and valuable information we have received in today's meetings, it will contribute to make last-minute updates to the Commission's report, which we will publish next Tuesday. Што се однесува до пролетниот извештај на Европската комисија, последните информации кои што ги добивме на денешните состаноци, ќе придонесат да се изврши последно ажурирање на извештајот на комисијата, кој што ќе го објавиме следниот вторник. And that is why the third point is important. Implementation of the first March agreement. Politicians here created the crisis and they have the political responsibility to overcome its effects by implementing this agreement. And they have not done so yet, at least not yet fully. Поради тоа, важна е третата поента, а тоа е спроведувањето на договорот од 1 март. Политичарите ја создадоа кризата и тие имаат одговорност да ги надминат нејзините ефекти преку спроведувањето на овој договор. Тие се уште го немаат сторено тоа, барем го немаат сторено тоа целосно. Point number 4, media. The events of the 24th December, which started the crisis, affected negatively also the media dialogue between the journalists and the government. It is essential that the government resumes this dialogue with the journalists so that they engage on the reforms in this field. Четвртата точка, тоа се медиумите. Настаните од 24 декември, кои што ја започнаа кризата, негативно влијаја исто така и врз диалогот со медиумите, помеѓу новинарите и владата. Неопходно е владата да го продолжи овој диалог со новинарите, така што тие може да се ангажираат во реформите на ова поле. Remember that defending freedom of media is the essence of democracy. And the preliminary reports of OSCE ODIHR on recent local elections only strengthen this argument by listing among shortcomings also the partisan media coverage, and authorities need to address these issues. Запомнете дека бранењето на слободата на медиумите е основата на демократијата.
Прелиминарниот извештај на ОПСЕ и ОДХР за неодамнешно одржаните локални избори само го зајакна овој аргумент со тоа што ги наброја помеѓу недостатоците пристрасното покривање од страна на медиумите на овие настани. Поради тоа властите треба да обрнат внимание на овие прашања. And to conclude, again on the high-level accession dialogue, today's session gave us an opportunity with the Prime Minister also to look in the back. And we have both agreed that Halat has provided us with a very good platform to show what you can do, what you can achieve if everybody remains focused on European agenda. Да заклучам, повторно да се вратам на пристапниот диалог на високо ниво. Тој ни овозможи нами на премиерот да се вратиме наназад, да погледнеме наназад и да заклучиме дека тој ни овозможи една многу добра платформа за да се покаже што може да се стори доколку секој останува фокусиран на европската агенда. We have agreed that actually Halat contributed to the two main tasks, main objectives. First, to put reforms back on track and bring the European Union agenda to the mainstream of public discussion. And I could only wish that the image of your country matches the very high record and positive record you achieved in the Halat process. Се согласивме дека диалогот придонесе кон постигнување на две цели, а тоа се повторно враќањето во колосек на реформите и исто така доведувањето на европската агенда во центарот на јавните дискусии. Јас само посакувам дека имиджот кој што го имате постигнато со своето успешно досие се поклопува со имиджот кој што го имате пред останатите земји членки. Therefore, it is very important that all political forces remain committed to European integration and do not make it hostage of their political competition, because that only harms this country and its people. Заради тоа важно е сите политички сили да останат посветени на европската интеграција и таа да не стане заложник на нивниот политички надпревар, затоа што тоа само и наштетува на оваа земја и на нејзиниот народ. Ви благодарам. Би сакал да истакнам дека пристапниот диалог на високо ниво помеѓу Република Македонија и Европската унија ги дава своите резултати и помага на нашата земја за остварување на забележителен напредок во достигнувањето на европските стандарди. Ние ќе продолжиме со посветен и одговорен однос во динамизирањето и интензивирањето на реформите, во надминувањето на предизвиците и во понатамошно напредување на сите сфери од општеството со цел подобар и поквалитетен живот на нашите граѓани и реализација на нашите стратегиски цели. Ви благодарам.